अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब: मस्जिद अक्सा की सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। सवाल: किस मार्के में मुसलमानों को शिकस्त हुई? जवाब: जसर के मार्के में मुसलमानों को शिकस्त नसीब हुई। सवाल: सूरत तौबा में सबसे ज्यादा आयत किस गज़वा के बारे में है? जवाब: सूरत तौबा में सबसे ज्यादा आयत गज़वा तबूक के बारे में है। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, इसका नाम क्या था? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, इसका नाम दीना था। सवाल: वो सबसे छोटा कौन सा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब: मच्छर सबसे छोटा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर कब दरियाफ्त हुआ? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर 14वीं सदी में दरियाफ्त हुआ। सवाल: अल्लाह ताला के कितने फरिश्ते रूहें कब्ज़ करते हैं? जवाब: 4 फरिश्ते रूहें कब्ज़ करते हैं। सवाल: हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की कौन सी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हैं? जवाब: हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा सहीफ़े को क्या कहा जाता है और इसका वजूद कहाँ है? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा सहीफ़े को सफ़र अय्यूब कहा जाता है और इसका वजूद तौरात में है। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह पाक ने किन को पैगंबर मुंतखब किया?
جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ سوال: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ جواب: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، احمد اور محمد۔ سوال: سورۃ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب: سورۃ ملک قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ سوال: شراب مسلمانوں پر کب حرام ہوئی تھی؟ جواب: شراب مسلمانوں پر 4 ہجری میں حرام ہوئی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس دن آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ سوال: کون سے نبی کے بال فرشتہ کاٹتا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بال فرشتہ کاٹتا تھا۔ سوال: کون سے نبی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت مقاتل نے اس کا نام نبا ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ماشا کہا ہے۔ سوال: بر صغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے پہنچ چکا تھا؟ جواب: بر صغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل تاجروں کے ذریعے پہنچ چکا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کلمہ شہادت رکن ہے۔
سوال: اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: اسلام کو پرانے دور میں دین ابراہیمی نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: انسان کے اندر موت کا خوف بیٹھ جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: جادو کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں موت کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ سوال: موجودہ دنیا کے انسان کس نبی کی اولاد ہیں؟ جواب: موجودہ دنیا کے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہر کسی کے پاس آتی ہے، دیکھ کوئی نہیں سکتا لیکن وہ تڑپاتی ہے؟ جواب: تکلیف، درد، تڑپاتی ہے، رلاتی ہے۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدے کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ سوال: تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ سوال: ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ ازواج محترمات کے سوال پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: ایک دفعہ ازواج محترمات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہری معنی سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ بڑائی سے آپ کا مقصود سخاوت اور فیاضی تھا۔ بہرحال واقعی نے حضرت سود رضی اللہ عنہ کا سال وفات 54 ہجری بتایا ہے، لیکن سخاوت کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخر زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کرانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ذکری الرازی ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی اور یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی تھی۔ سوال: کون سے 6 ناموں والی لڑکیاں ہمیشہ بد نصیب اور غریب رہتی ہیں؟
जवाब: नाम का इंसान की ज़ात पर गहरा असर हो पड़ता है और नामों से इंसान के नसीब और ज़िंदगी के सारे मामलात ख़राब होने का डर है। पहला नाम है इरम। कुरान पाक में सूरत फजर में इस लफ्ज़ इरम का जिक्र मिलता है। इरम नाम की कौम वो कौम थी जिसने ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा किया था। इस कौम पर अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल फरमाया था। इस वजह से इरम नाम रखना मुनासिब नहीं है। दूसरा नाम मलाइका है, क्योंकि मलाइका मुल्क की जमा है और मुल्क फरिश्ते को कहते हैं और मलाइका का मतलब है एक से ज़्यादा फरिश्ते। तो बेटी का ऐसा नाम रखना जिसका मतलब हो एक से ज़्यादा फरिश्ते, तो ऐसा नाम समझ से बाला तर है और वैसे भी ये बहुत वजनी नाम है, इसमें बच्ची का नुकसान होने का खतरा है। तीसरा नाम लाइबा है। इस नाम का लफ्ज़ी मतलब है प्यासी, यानी कि जिसको हर वक्त प्यास की शिद्दत ने परेशान कर रखा हो, मतलब हर वक्त हर चीज़ की प्यास थी। तो ये नाम भी बहैसियत इंसान मुनासिब नहीं। चौथा नाम यशफा, जिसका मतलब है नए साल का गुरूब होना, और ये नाम भी कोई इसम नहीं बल्कि फ़ाल है और ये नाम मुनासिब सा नाम है। पांचवा बहुत ज़्यादा रखा जाने वाला नाम सनम है। ये नाम पुकारने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसका मतलब जानकर कोई भी साहिब ईमान ऐसा नाम नहीं रखेगा। सनम नाम एक बुत का था और किसी मुसलमान को एक बुत के नाम पर नाम रखना हरगिज़ ज़ेब नहीं देता। सवाल: किस नबी ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था। सवाल: कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब: कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल: मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर अफसोस मुझे शहादत ना मिली, ये किस मुसलमान जर्नैल के अल्फाज हैं? जवाब: मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर मुझे अफसोस शहादत ना मिली, ये मुसलमान जर्नैल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज हैं। सवाल: घर में जिन्नात की मौजूदगी की 5 निशानियाँ कौन सी हैं? जवाब: एक, अचानक घर में बदबू या खुशबू आना जबकि किसी ने खुशबू ना लगाई हो। दूसरा, घर में खून के छींटे गिरना जबकि खून वाली चीज़ घर में मौजूद ना हो। तीसरा, घर में रखे हुए कपड़े खुद ब खुद कट जाना। चौथा, घर में किसी के चलने की आवाज़ आना या किसी की मौजूदगी का बार बार एहसास होना। पाँचवा, घर में बिला वजह आवाज़ें आना जैसे कोई गुजर रहा हो या भारी चीज़ घसीटे जाने की आवाज़ आना या किसी के हंसने या बातें करने की आवाज़ आना। ऐसी सूरत में घर के तमाम अफराद नमाज की पाबंदी के साथ साथ सूरत बकरा की तिलावत करें और अपनी इस्तात के मुताबिक सदका भी करें। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वलीमा कब किया और इसमें क्या खाना खिलाया? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाह के दूसरे दिन वलीमा किया जिसमें जौ की रोटी, खजूरें, हरीरा और पनीर खिलाया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।